Okay, dear friends, we will start our lectures of research methodology. Lecture number 12 we will start. Last time we have seen one-tailed and two-tailed test of significance and right and left-tailed significance. Now we will continue the same, the test of significance of mean large samples and working, it's a working capacity, it's a solution, it's a problem, how to solve the problem. So some steps are given here for the hypothesis, setting the null hypothesis. The null hypothesis is set up in the following forms. There is no significance difference between the sample mean and population mean, or the sample has been drawn from the parent population mathematically. So null hypothesis H0, if x bar is equal to mu, the null hypothesis is accepted. If alternative hypothesis H1, x bar is not equal to mu, so this is called as two-tailed test. Then we have to test if the mean is not equal to mu, then two-tailed test of significance to be tested or calculated. Then, and if it is one-tailed test, either it is greater than, x bar is greater than or less than, then we can calculate. See, the alternative hypothesis can be studied by three ways: either this, this, or this. Equal to, less than, or greater than, or equal to, greater than, or less than. This is the greater than, and this is less than. Now, steps 2: computation of test statistic. In second test, we have first null hypothesis, second computation of test Z. Test statistic Z. There are two ways of computing the test. 1 and 2, when the standard deviation sigma of population is known and when the standard deviation of population is not known. If we know the standard deviation, we can fill up the value of standard deviation, and if we don't know the standard deviation, then we use, instead of this standard deviation, we use S, standard values, whatever the sample value is given. So formula is same. Standard error is x bar is equal to standard deviation upon under root n. Standard error is equal to x bar is equal to sample upon under root n. Or we can say, in this case, two samples, two formulas are given, and test of statistic can be calculated by this. The test of statistic Z is equal to x bar minus mu upon standard error into x bar is equal to x bar minus mu into standard deviation upon under root n. This is the formula, and this is the second. When we know the deviation and when we are unknown about the deviation, or when deviation is not given. Next, level of significance. Set the level of significance alpha. Whatever the value we have, whatever the calculations we have to set up the level of significance. Either it is 0.01 or 0.05. 0.01 आणि 0.05च्या मध्येच दोघं लेवल असतात. कोणती लेवलला आहे ते आपल्याला डिसाईड करायची आहे. चौथी स्टेपमध्ये क्रिटिकल व्हॅल्यूज झेडच्या इक्वल टू आहेत का, ग्रेटर दॅन आहेत का, लेस दॅन आहेत, एवढंच बघायचे. तर त्या लेवल 3 पैकी एक कुठले तरी फायनल करायची आहे तुम्हाला. मग बघा कसं करायचं. फाइंड द क्रिटिकल व्हॅल्यू झेड अल्फा ऑफ झेड ॲट द लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा. व्हॅल्यू ऑफ झेड ॲट द लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा असं रीड केलं तरी चालते. ऑफ द स्टेप 3, या स्टेपमध्ये, तिसऱ्या स्टेपमध्ये अल्फाची लेवल सेट करायची ना, कशी सेट करायची या पद्धतीने करायची. मग फ्रॉम द टेबल area under the normal curve Z at the base alpha values. Suppose that we fix the level of significance alpha. समजा आपण अल्फाची level of significance fix केली. Then the critical region should consist of all those values of the test statistics Z, so that they would only occur with probability alpha when the hypothesis is true. जेव्हा hypothesis खरा असेल. Since Z is the standard normal variation, when H0 म्हणजे null hypothesis is true, we can choose as a critical region value of Z above.
z to the base 1 minus alpha upon 2 or z to the base alpha upon 2 किंवा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स जी आहे त्याची बेस म्हणण्यापेक्षा आपण लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हटलं तरी चालते. दिस क्वांटिटी इज झेड टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स 1 मायनस अल्फा अपॉन 2 अँड झेड टू द बेस अल्फा अपॉन 2 असंही म्हणू शकतो आपण. चॉप ऑफ एरिया अल्फा अपॉन 2 आहे त्याचा फ्रॉम द अप्पर अँड लोअर टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन. अप्पर टेल आणि लोअर टेल मायनस आणि प्लस बिकॉज द व्हॅल्यूज ह्या ज्या दिल्या आहेत त्याच पुन्हा कंटिन्यू झाल्या आहेत. सेपरेट द क्रिटिकल रिजन फ्रॉम द ॲक्सेप्टन्स रिजन अँड दे आर समटाइम्स कॉल्ड क्रिटिकल व्हॅल्यूज. त्यांना कधी कधी मग क्रिटिकल व्हॅल्यूजसुद्धा हा शब्द वापरतो. सो फिगर शोज दॅट सिच्युएशन ग्राफिकली. पुढच्या स्लाइडमध्ये मी दाखवतो ग्राफिकली. नोटिस इन द फिगर दॅट द क्रिटिकल रिजन्स हिअर इज टू साइडेड अँड कन्सिस्ट ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ झेड इन बोथ अप्पर अँड लोअर टेल्स of the distribution, and from the table we find that alpha is equal to 0.05. The critical values are plus or minus 1.96 येतील आणि alpha is equal to 0.01 if they are plus or minus 2.58 येतील. बघा 0.05 ला 1.96 आणि 0.01 ला 2.58. ही फिगर बघा. हे बघा हा ग्राफ दिलेला आहे, कर्व काढलेला आहे. त्याच्या व्हॅल्यूज ॲक्सेप्टन्स रिजन हा दिलेला आहे ऑप्टिमम लेवलला आणि ॲक्सेप्टन्स रिजन जरी हा असला एवढा तर त्याच्यामध्ये दोन भाग आहेत. एक चढत्या क्रमाचा भाग आणि एक उतरत्या क्रमाचा भाग. म्हणजे आपण ग्रेटर दॅन म्हणूया किंवा लेस दॅन म्हणूया किंवा प्लस म्हणूया किंवा मायनस म्हणूया किंवा इन्क्रीजिंग म्हणूया किंवा डिक्रीजिंग म्हणूया. काही कुठलेही शब्द वापरू शकता तुम्ही. इथे दिले बघा झेड टू द बेस किंवा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा अपॉन 2. इथे 1 मायनस अल्फा अपॉन 2 म्हणजे एरिया किती आला अल्फा अपॉन 2. दोघांचा सारखाच एरिया आहे. एरिया चेंज नाही आहे म्हणून याला क्रिटिकल रिजन म्हटले. दोन क्रिटिकल रिजन्स आहेत प्लस किंवा मायनस. मग क्रिटिकल अँड ॲक्सेप्टन्स रिजन ऑफ द टेस्टिंग mu m is equal to m0 in a normal distribution where s square is known. जिथं आपल्याला s square आपल्याला माहिती आहे, ऑप्टिमम लिमिटच्या एरिया माहिती आहे. स्टेप नंबर 5 डिसिजन. दोन डिसिजन आहेत बघा. कॉम्प्युटेड व्हॅल्यू ऑफ झेड इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हॅल्यू. मग त्याला म्हणायचे झेड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा किंवा टू द बेस अल्फा ॲट द लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा. बघा देन ॲक्सेप्टेड नल हायपोथेसिस. नल हायपोथेसिसला मग तेव्हा आपण ॲक्सेप्ट केलेलं आहे असं आपण म्हणूया. त्यानंतर बी कॉम्प्युटेड व्हॅल्यू ऑफ झेड इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल व्हॅल्यू. इथं लेस दॅन होतं, इथं ग्रेटर दॅन आहे. तर मग तेच येईल. फक्त नल हायपोथेसिसच्या ऐवजी H0च्या ऐवजी इथं H1 येईल. नल हायपोथेसिस इथं H1 येईल कारण हा कोणता असेल H1 अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस असेल. त्याच्या हे जर नाही आलं तर मग ते मग त्याला अल्टरनेशन आपण 2 दिलेत. मग आता हे ज्यादा आपण शिकलो आपण नल हायपोथेसिस H0 किंवा H1 कसा सेट करायचा. आता एक एक्झाम्पल घेऊया. सॅम्पल दिले समजा 400. अ सॅम्पल ऑफ साईज 400 ड्रॉन अँड द सॅम्पल मीन वॉज फाउंड टू बी 99. 400चा सॅम्पल मीन 99 दिला आहे आणि टेस्ट वेदर दिस सॅम्पल कुड हॅव कम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉप्युलेशन विथ मीन 100 अँड द स्टँडर्ड डेव्हिएशन 8 ॲट 5% लेवल ऑफ. आता बघा आपल्याला 2 पॉप्युलेशन सॅम्पल दिले आहेत आणि त्यांचा ॲव्हरेज दिलेला आहे, मीन दिला आहे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिलेले आहे. 3 गोष्टी दिल्या आहेत. बघा एक्स बार दिला आहे नल हायपोथेसिस दिला आहे द सॅम्पल हॅव कम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉप्युलेशन विथ मीन 100 अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन 8. आता बघा एक्स बार दिला आहे 99. एन नॉर्मल टोटल व्हॅल्यूज दिले आहेत 400. म्यू दिलेला आहे 100 आणि सिग्निफिकन्स दिले आहे 8. बघा स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिलेले आहे 8. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 8 दिलेले. मग तुम्हाला नल हायपोथेसिस काढायचे आहे. आता मग नल हायपोथेसिस काढण्यासाठी H0 काढायचे आहे. मग म्यू इज इक्वल टू 100 दिलं आहे. मग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस H0च्या म्यू इज नॉट इक्वल टू 100 आहे. मग इट इज द केस ऑफ 2 टेलर टेस्ट. जेव्हा ते इक्वल नसेल तेव्हा 2 टेलर टेस्ट. ग्रेटर दॅन असेल किंवा लेस दॅन असेल तर 1 टेलर टेस्ट. आपण शिकलो मागच्या वेळेला. मग टेस्ट स्टॅटिस्टिक म्हणजे झेड काढायचे तुम्हाला किंवा टेस्ट स्टॅटिस्टिक स्टँडर्ड एरर काढायचा आहे एक्स बार. मग त्याला म्हणायचं की स्टँडर्ड डेव्हिएशन अपॉन √n. मग ती व्हॅल्यू येते 2/5. मग त्याचे टेस्ट स्टॅटिस्टिक येतो -2.5. मग तो झेडमध्ये काढला आपण तर 2.5 मायनस आहे इकडं प्लस केला आपण त्याला. मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फाची 0.05 येईल कारण 2.5 आहे ना. आपण बघितलं होतं 1.96 आणि 2.5 बघितलं होतं. 2 गोष्टी बघितल्या मग तो 0.05 आणि 0.01 असं 2 लेवल बघितले होते आपण. मग क्रिटिकल व्हॅल्यू काढायची असली त्याची 5% लेवल 1.96 ही टेबलप्रमाणे दिलेली टेबल आपण मागच्या वर्षी काढली ती. मग डिसिजन घेतलं तर ते हे
नल हायपोथेसिस इज रिजेक्टेड. का बरं? कारण ती 1.96 जी आहे, 2.5 जी आहे ग्रेटर दॅन 1.96 आहे, म्हणून तो हायपोथेसिस रिजेक्टेड आहे. मग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स ऑफ डिफरन्स बिटवीन टू मीन अँड लार्ज सॅम्पल्स A and B be the populations with means mu1 and mu2 variations. So test of significance and standard deviation is 1 and 2. If 2 are given, mu1 and mu2 variances standard deviation square 1 and 2 respectively. Let us take two independent samples of the size n1 and n2 from these two populations. Let x bar 1 and x bar 2 be the corresponding sample means. Then our problem is to test the equality of two population means. mu1 is equal to mu2. और त्याला दुसरी गोष्ट आहे x bar 1 minus x bar 2. त्या दोन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. मग त्याच्यासाठी नल हायपोथेसिस सेट करायचे आहे इन एनी ऑफ द टू फॉर्म. दोनपैकी एका फॉर्मला नल हायपोथेसिस सेट करायचे आहे. तर मग नल हायपोथेसिस काय म्हणतो, M1 इज इक्वल टू M2, आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस काय म्हणतो, M1 इज इक्वल टू M2 इज नॉट इक्वल टू. इफ नॉट इक्वल टू देन इट विल बी अ टेस्ट ऑफ टू टेल, आणि ग्रेटर किंवा लेस दॅन असेल तर वन टेल टेस्ट येतो. हे आपण बघितलं अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. मग वेन द पॉप्युलेशन ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन आर नोन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन जे नोन असतील तर आपण हा फॉर्म्युला आपण मागच्या वेळेला बघितला, आणि नॉट नोन असतील तर इथं S1 आणि S2 येईल. बघा आपण मागच्या वेळेला बघितला तोच फॉर्म्युला. हे बघा S1 आणि S2, म्हणजे ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला नोन आहेत त्या टाकायच्या आणि ते काढायचं. म्हणजे स्टँडर्ड एरर काढायचा की स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं की स्टँडर्ड मीन काढायचं हे तुम्हाला एक्झाम्पलवरनं कळते. मग एक्झाम्पल दिलं बघा. अ कॉलेज कंडक्ट बोथ डे अँड नाईट क्लासेस इंटेंटेड टू बी आयडेंटिकल. A sample of 100 days students examination result as x bar is equal to 72.4 and deviation first 14.8 and second 17.9, आणि याचे 72.4 आहे, इथं 73.9. सेकंड दोन सॅम्पल दिलेत, एक 100 दिवसाचं आणि एक 200 नाईट्सचं. तर मग दोघांचं दिलं बघा. N1 दिलं आहे 100, N2 दिलं आहे 200, x1 दिलं आहे 72.4, x2 दिलं आहे, म्हणजे बार x1 आणि बार x2 दिलेत, दोघं दिलेत. स्टँडर्ड डेव्हिएशन दोघांचे दिलेले आहेत. आपल्याला 4 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. नल हायपोथेसिस काढायचा आहे. mu1 इज इक्वल टू mu2 आहे. अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2. मग 100 बरोबर 200 आहेत का? नाही आहे. मग ही टू टेलेड टेस्ट आहे, कारण इक्वल टू नाही आहे दोघं. मग त्याच्याच टेस्ट स्टॅटिस्टिक आपण कॅल्क्युलेट करायची इक्वल नसलं की. मग तो आपल्याकडे फॉर्म्युला दिला आहे, स्टँडर्ड एररच्या टेस्ट स्टॅटिस्टिकचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. त्या पद्धतीने उत्तर काढलं तर 0.7 आलेलं आहे, म्हणजे 0.76 नाही, म्हणजे 0.7 आलेलं आहे. मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स किती आली? 0.10 आली त्याची. मग क्रिटिकल व्हॅल्यू किती आली? 0.10. अल्फा इज इक्वल टू 0.10, म्हणजे झेड अल्फा किती आला? 1.645. मग डिसिजन काय येईल? झेडची व्हॅल्यू ही आली 0.769 इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल व्हॅल्यू. मग इथं क्रिटिकल व्हॅल्यू H0 इज ॲक्सेप्टेड. आता हा इक्वल टू नसेल तर टू टेल्ड टेस्ट, लेस दॅन किंवा ग्रेटर दॅन असेल तर वन टेल्ड टेस्ट. मग हे काय आहे? ग्रेटर दॅन. मग हेन्स द कॅल्क्युलेशन वी कॅल्क्युलेट दॅट द टू मीन्स आर स्टॅटिस्टिकली इक्वल. सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स फॉर डिफरन्स ऑफ टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स लार्ज आणि सॅम्पल्स. लार्ज सॅम्पलसाठी इथं H0 ॲक्सेप्टेड केलं आहे आपण, कारण 0.7 आणि 1.6 क्रिटिकल व्हॅल्यूज ज्या आपल्याला ह्या ज्या क्रिटिकल व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत या ग्रेटर दॅन त्या व्हॅल्यूज आहेत, आणि म्हणून त्याला आपण ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. ॲव्हरेज लेवलला आहेत दोघं, कमी जास्त, खूप कमी नाही खूप जास्त नाही असं आहे. आता टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स समजा आपल्याला 2 सॅम्पल दिलेले आहेत, ते 2 सॅम्पल्सचं व्हॅरिएशन काढायचे तुम्हाला. मग कसं काढणार? व्हॅरिएबल्स कसे काढणार? S1 आणि S2 व्हॅरिएबल. तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्क्वेअर अपॉन 2n हा बरोबर सिम्पल फॉर्म्युला आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्क्वेअर अपॉन 2n नंबर टाकायचा, तुम्हाला व्हॅरिएबल्स मिळतील. हे बघा, व्हॅरिएबल S1 आणि S2. नल हायपोथेसिस नेहमीप्रमाणे तोच टू टेल टेस्ट. इक्वल नसेल तर टू टेल टेस्ट, इक्वल लेस दॅन किंवा ग्रेटर दॅन असेल तर वन टेल टेस्ट, आणि फॉर्म्युला तोच S1 मायनस S2 अपॉन स्टँडर्ड एरर इंटू S1 मायनस S2, टू टेस्ट स्टॅटिस्टिक.
इथं पण तेच, वेन पॉप्युलेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन आर नॉट नोन. इथं नोन आहेत म्हणून आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन घेतलं आहे. इथं नोन नसेल तर व्हॅरिएबल्स घ्यायचे, जे काही दुसरे व्हॅरिएबल दिले असतील ते, S1 S2. द स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ द हाईट, हे इथे एक्झाम्पल दिलं बघा, BCom आणि BAच्या विद्यार्थ्यांचं टोटल नंबर दिलेले आहेत, व्हॅरिएबल्स दिलेले आहेत आणि डेव्हिएशन दिलेलं आहे. नल हायपोथेसिस सेट करायचे आहे. तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज इक्वल टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दोघं इक्वल नाही आहेत म्हणून मग 2 टेल टेस्ट. आणि 2 टेल टेस्टचा फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला आहे, त्या फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या 0.49 आलं. आणि टेस्ट ऑफ स्टॅटिस्टिक काढायची असेल तर त्या व्हॅल्यूज -2.4 आल्या, मग त्याला आपण प्लस केलं 2.04 आलं. मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कशी काढतो आपण मागच्या वेळेला फॉर्म्युलामध्ये टाकल्याप्रमाणे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. आपण दोन लेवल बघितले आहेत, एक 0.05 आणि एक 0.01, दोनपैकी कुठलं तरी एकमध्ये ते येणारच. मग ते 0.05 मध्ये आलं आहे. क्रिटिकल व्हॅल्यू कारण का 1.96च्या वर असलं की मग 0.05 येणार. आपण बघितलं ते व्हॅल्यूज, हे बघा 1.96. आणि डिसिजन काय आलं मग 2.04. मग हायपोथेसिस इज रिजेक्टेड, कारण दोघं व्हॅल्यूज काय आहेत, इक्वल नाही आहेत. देर इज अ सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन. दोन स्टँडर्ड डेव्हिएशनमध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स असल्यामुळे नल हायपोथेसिस इथे रिजेक्ट केलेला आहे. कारण 0.49 आणि 2 खूप फरक आहे की नाही, मग म्हणून ते ॲक्सेप्ट नाही केले. मग नल हायपोथेसिस सॅम्पल हॅज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉप्युलेशन. इथं आणखी एक दिलं बघा, पॉप्युलेशन दिले पुन्हा, P इज इक्वल टू P0, वेअर P0 इज अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ P. Pची एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. मग इक्वल नसेल तर 2 टेल टेस्ट, इक्वल असेल तर 1 टेल टेस्ट, किंवा लेस दॅन ग्रेटर दॅन असेल तर, म्हणजे स्टँडर्ड लेस दॅन किंवा ग्रेटर दॅन असेल तर 1 टेल, आणि इक्वल असेल तर ते ॲक्सेप्ट केलं गेलं डायरेक्ट. मग इथे अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस घेतला आपण H1, कारण नल हायपोथेसिस आलेला नाही आहे, बॅलन्स नाही आहे, मग तो नल हायपोथेसिस आपल्याला टेस्ट करायचा आहे. मग नेहमीप्रमाणे फॉर्म्युला स्टँडर्ड एरर इंटू P इज इक्वल टू P0/N अंडररूट. मग त्याच्यामध्ये अंडररूट P0/N ची व्हॅल्यू काढली की तुम्हाला स्टँडर्ड एरर मिळणार त्या पॉप्युलेशनचा. कुठलंही एक्झाम्पल असो तर ते आपण याप्रमाणे व्हॅल्यूज टाकल्या. मग त्याचे व्हॅल्यूज टाकल्यानंतर त्याचे मीन काढलं आणि त्याचे सिग्निफिकन्स काढलं आणि डिसिजन काढलं. आता या तिघं गोष्टी जवळपास सगळ्यांच्या सारख्याच येत असतात, कारण एकदा व्हॅल्यू काढली की त्या तिघं व्हॅल्यू सेट होऊन जातात, ॲटोमॅटिक सेट होऊन जातात. आणि म्हणून कम्प्युटरवर सुद्धा काही मेथड्स दिलेले आहेत, याबद्दल तुम्ही आकडे कधी टाकले तर डायरेक्ट उत्तर मिळतं. तर त्या तिघं लेवल डायरेक्ट मिळतात आपल्याला, 5 लेवल मिळतात. परंतु कॅल्क्युलेशन करून शिकण्यासाठी ही मेथड दिलेली आहे. आता इथे पुन्हा एक एक्झाम्पल दिलं आहे बघा. अ डाईस वॉज थ्रोन 900 टाइम्स. Alpha 3 and 4. In this condition, when the hypothesis that the dice was unbiased. बघा आता दोन गोष्टी, एक डाईस फेकली आपण 9,000 वेळा आणि 3,220 रिपोर्ट्स आलेत, 3 आणि 4. मग त्याच्यामध्ये तो डाईस अनबायस्ड आहे का, मग तो तुम्हाला हिअर द सॅम्पल प्रपोर्शन P बरोबर हे आपण म्हणजे आलेला रिपोर्ट आपण टोटल सॅम्पल्स काढले फॉर्म्युलाप्रमाणे. हां, तर 0.358 आलं आहे. मग पॉप्युलेशन प्रपोर्शन P बरोबर 0.33 आले, म्हणजे 0.3 येतं जवळपास ॲव्हरेज. मग Q काढायचे आहे तुम्हाला, 1/1 - P इज इक्वल टू 1 - हे आलेलं उत्तर आपलं. तर त्याचे उत्तर 1 - 0.33 काढलं आपण, तर ते ॲव्हरेज आलं 0.0666 आलं. मग नल हायपोथेसिस द डाईस इज अनबायस्ड, H0 किंवा नल हायपोथेसिस किती येईल मग 1/3. मग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस P इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू, म्हणून मग ते 2 टेल टेस्ट येईल. मग 2 टेल टेस्टच्या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्सचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. त्या फॉर्म्युल्याने आपण उत्तर काढलं तर ते येतं 5.0322. आणि पहिलं याच्याप्रमाणे स्टँडर्ड एरर काढला तर तो 0.004 येतो. मग इथं आता या दोन व्हॅल्यूज आल्या आहेत, या दोन व्हॅल्यूमध्ये फरक आहे की नाही, मग खूपच फरक आहे. मग टेस्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कशी येईल, 0.01 आणि 0.05 या दोघांमध्ये खूप फरक आहे. मग टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05 ॲज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स इज नॉट गिवन, आणि क्रिटिकल व्हॅल्यू झेड अल्फा इज इक्वल टू 0.05 अँड सो इट इज 1.96. आपण टेबलमध्ये आपल्याला दिलेली पहिल्यांदा दोन व्हॅल्यूज घेतले आपण, एक 1.96 आणि दुसरी 2.58, ती 1.96.
मग डिसिजन काय घेतलं, 1.96 नल हायपोथेसिस इज रिजेक्टेड, कारण ही व्हॅल्यू कुठेच बसत नाही त्याच्यामध्ये, 1.96च्या आसपास पण नाही आहे, म्हणून ते रिजेक्टेड. मग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स ऑफ डिफरन्स टू सॅम्पल. आता लार्ज सॅम्पल्ससाठी नल हायपोथेसिस काढायचा असला तर तो काढताना आपल्याला एच नल हायपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2. मग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस P1 इज नॉट इक्वल टू, मग P1 इज नॉट इक्वल टू P2 असेल नाही, जे तो व्हॅल्यूज दिलेले असतात त्यांना, कारण आपल्याला नल हायपोथेसिस काढायचा आहे. मग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस वापरायचा, टू टेल टेस्ट करायची. टू टेल टेस्टचे फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकायच्या आणि उत्तर काढायचं. मग केस पहिली, दोन केसमध्ये आपण हे पण शिकलो आहोत बघा, की व्हेन द पॉप्युलेशन प्रोपोर्शन आर नॉट नोन बट द सॅम्पल प्रोपोर्शन P1 आणि P2 आर नोन. आपण मागच्या वेळेला काय बघितलं होतं, व्हेन स्टँडर्ड डेविएशन इज नोन बट व्हेरिएबल्स आर नॉट नोन, आणि व्हेन व्हेरिएबल्स आर नोन बट स्टँडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन. त्या दोन गोष्टी बघितल्या होत्या. मग त्याचे मेथड्स दिलेले आहेत P1 आणि P2च्या, त्याचे पण फॉर्म्युले याच पद्धतीने बघा. स्टँडर्ड एरर इज इक्वल टू P1 मायनस P2 आणि अंडर रूट P1 इंटू P2 पाहिजे होतं, ते Q2 होऊन गेलं आहे, P2 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2. ठीक आहे. अच्छा, P इथे Q करून टाकले त्यांनी Qला. मग टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स काय येईल, P1 मायनस P2 स्टँडर्ड एरर इंटू P1 मायनस P2. सिम्पल आहे. आणि याच लेवलने तुम्हाला तिघी गोष्टी आपोआप मिळतात, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स मिळते, क्रिटिकल व्हॅल्यू मिळते आणि डिसिजन मिळतं. आता दुसरी मेथड ऑफ पुलिंग म्हटले. इन दिस मेथड द एस्टिमेशन व्हॅल्यूज फॉर द टू पॉप्युलेशन प्रोपोर्शन्स इन obtained by pulling the two sample proportions P1 आणि P2 in the large proportion. मग लार्ज प्रोपोर्शन स्मॉल पी दिलेला आहे, त्याचे फॉर्म्युला हा दिलेला आहे. मग त्याची व्हॅल्यूज या फॉर्म्युलाने काढायची, जी काय येईल ती 1 मायनस पी जी काय ती, आणि स्टँडर्ड एरर आपण हा फॉर्म्युला फिक्स आहे आपला, या फॉर्म्युलाने ते स्टँडर्ड एरर काढायचं आहे. दोघांच्या काढल्यानंतर त्या दोघांना लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, क्रिटिकल व्हॅल्यू आणि डिसिजन तुम्हाला तिघं आपोआप मिळतात. कारण त्या व्हॅल्यूजप्रमाणे तुम्हाला चार्ट दिलेलं आहे की 0.01 आहे की 0.05 आहे, 1.96 आहे की 2.58 आहे. त्या लेवल्सच्या मध्ये आली की ते सिग्निफिकन्स कॅल्क्युलेट करता येतं. त्याच पद्धतीने इथं पुन्हा एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. मशीन दिलं आहे, ते डिफेक्टिव्ह आहे, आर्टिकल तयार करतं, दिवसाला 400 करतं. दुसरं जे आहे त्याला दुरुस्त केल्यावर 10 डिफेक्टिव्ह टाकतं, 300 करतं. मग त्याच्या फॉर्म्युला नल हायपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2 सेट करायचं आहे. मग P2 इज ग्रेटर दॅन P1. आता इथं 20 इज ग्रेटर दॅन 10. मग आता ग्रेटर दॅन आलं केस, आपण इक्वल टू नॉट इक्वल टूचे केसेस बघितलं. मग इथं ग्रेटर दॅन म्हणजे काय येईल, 1 टेल टेस्ट येईल. मग कॉम्प्युटेशन कसं करणार, P1 इज इक्वल टू सॅम्पल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्ह आर्टिकल 20/400 बरोबर 0.05. पहिल्यांदा 20/400 आणि दुसऱ्यांदा 10/300, मग 0.33 आली, म्हणजे 0.05 आणि 0.33 दोन आलेत. मग P1ची व्हॅल्यू काढली. मग P2, तर P2ची व्हॅल्यू काढताना 1 मायनस P2 इज इक्वल टू 1 मायनस 0.33, मग काय येईल 0.967 आली. मग स्टँडर्ड एररमध्ये डिफरन्स आलेला आहे. मग डिफरन्स आलेला आहे, मग तो डिफरन्स टाकला आहे आपण या व्हॅल्यूमध्ये स्टँडर्ड एररमध्ये, तर तो आला 0.015 आला. मग त्याच्या टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स काढायचे. मग टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सचे फॉर्म्युला आपल्याकडे दिले आहे, त्या पद्धतीने आपण फॉर्म्युला काढला तर 1.134 आलं आहे. मग आता लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, क्रिटिकल व्हॅल्यू, डिसिजन तिघं आपल्याला मिळतात. कसे मिळतात बघा, ते लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे का 0.05 आहे. इथं 1 टेलर टेस्ट आहे, कारण ही 0.05 इज 1.64, 196पेक्षा जास्त, 196पेक्षा कमी, दोन गोष्टी आहेत. मग नल हायपोथेसिस इज ॲक्सेप्टेड. का बरं, का त्या व्हॅल्यूज जवळपास इक्वल होतात, किंवा त्या एकमेकांना मॅच बसतात. अलग लक्षात, दोन व्हॅल्यूज 1.13. मग डिसिजन काय येतं की Z इक्वल टू 0.134 इज लेस दॅन 1645. 134 13 134 आणि 1.645. द मशीन हॅज नॉट इम्प्रूव्ड आफ्टर ओव्हरहॉलिंग. नल हायपोथेसिस का बरं ॲक्सेप्ट केलं आहे आपण, की मशीन इम्प्रूव्ह झालेलं नाही आहे. म्हणजे पहिल्यांदाची 20 चुका करायच्या ते नंतर 10 करायला लागलं, म्हणजे मशीन इम्प्रूव्ह नाही आहे. आणि मग इथं आपला टॉपिक संपतो. तुम्हाला हे फक्त स्किल एन्हान्समेंट कोर्स आहे, प्रॅक्टिकलला नाही आहे. थेरीला फक्त ऑब्जेक्टिव्ह नेहमीप्रमाणे येतील किंवा आलंच संपतं, म्हणून मी डिटेल सगळं सांगून देतो आहे. आणि ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन या पद्धतीने सॉल्व करायचे. द मेथड बाय विच only few items are selected from the population in such a way so that they will
रिप्रेझेंट द पॉप्युलेशन इन अनबायस्ड वे. आता आपण बघितलं अनबायस्ड वेचा फॉर्म्युला बघितला, त्याला सॅम्पलिंग म्हणायचं. आणि बाकीचे ऑब्जेक्टिव्ह याच पद्धतीने दिलेले आहेत. द रिसर्चर्स नीड टू डेव्हलप सम टॅक्सॉनॉमी फॉर द मेजरमेंट लेवल विच आर नोन ॲज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. अ डॅश डॅश इज काय व्हेरिएबल इज अन अट्रिब्यूट दॅट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग ऑर आयडिया. Dash dash variables taken on values that are labels, that are names or labels. So this is called as qualitative variables. Quantitative variables are known as numeric. या पद्धतीने हे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही अभ्यासायचे आहेत. परीक्षेला कोणताही ऑब्जेक्टिव्ह येऊ शकतो. मीन, मेडियन, मोड आपण बघितलं आहे. मीन म्हणजे सगळ्यांची बेरीज, मेडियन म्हणजे बॅलन्सिंग पॉईंट ऑर्डर सेटच्या, आणि मोड म्हणजे काय की जी कॅटेगरी पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेली आहे. हे बघा, इज अ व्हॅल्यू ऑफ कॅटेगरी दॅट ऑकर्स मोस्ट इन द डाटा, जास्तीत जास्त आलेले आहे. अशा पद्धतीने हे चॅप्टर इथं आपण संपवतो. नेक्स्ट लेक्चर आपण नेक्स्ट पिरियडला घेऊया. टिल देन वी विल हॅव अ ब्रेक हिअर.